Good morning, friends. In standard 10, so far as English is concerned, there are so many topics. Many topics, maximum topics are based on love. But what happens? The meaning of love doesn't have its small identification. The word love has much more important because there are many kinds of love. But the main element in love is sacrifice. And the greatest example of sacrifice is mother. Mother is considered one of the best, wonderful, greatest creations of Lord. In this unit, we have to learn about mother, whether from human being, from animals, or any other living creature, but mother is mother. જે કર ઝુલાવે પારણું તે જગ પર શાસન કરે. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. हे माँ तेरी सूरत से ज्यादा भगवान की सूरत क्या होगी. These are lines which only sings or explains the importance of mother. In this unit, the name of the unit 4 is a wonderful creation. It's a great unit, and from this unit, in your standard 10th examination, there may be an essay, mother. So friends, you have to try to understand. And also, this lesson gives us much more moral values. As a teacher, I can explain you, I can tell you, I can inform you that you should not neglect your mother. Why? There are so many reasons. In our culture also, mothers are given much more importance. I don't want to preach much more because we have time. Limited time, and in this limited time we have to finish this unit. But it is fact, if I want to give the advice, suggestions, instructions, and whatever you consider regarding this topic, I cannot stop myself. There are so many illustrations, so many examples, much more theory in my mind regarding mother. So far as my mother is concerned, I have tried my best to follow these principles, how to obey mothers. Let us start unit number 4, Mother, a wonderful creation. Friends,
આપણી પાસે સમયનો અભાવ છે અને ઓછા સમયમાં વધુ કામ કરવાનું છે, માટે આપણે પાઠ ઉપર જઈશું, યુનિટ પર જઈશું તો તેની સમયસર ન્યાય આપી શકીશું. અહીંયા પ્રી ટાસ્કમાં સુંદર મજાનું તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુક હોય, ટેક્સ્ટબુક ખુલ્લી રાખવાની છે, તમારે ટેક્સ્ટબુકમાં રીડિંગ કરતો હોવ ત્યારે જોવાનું છે, સમજવાનું છે. અહીંયા પ્રી ટાસ્કમાં સુંદર મજાનું પોએમ આપ્યું છે. I am not a singer but trying how to sing. મીઠા મધુને મીઠા મેહુલરેલો, એવી મીઠી તે મોડી માત રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડેલો. આવા અનેક સ્ટાન્જા છે એની અંદર, પણ મારી બે પંક્તિ મેં ગાઈ, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે. બસ, નો કમ્પેર, વન કેનોટ કમ્પેર વિથ મધર. હું છેલ્લી પંક્તિને પાગળું છું. છેલ્લી પંક્તિ છે, વર્ષે ઘડી કવ્યોમ વાદળી રે લોલ, માળીનો મેઘ બારે માસ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે લોલ. ચડતી ચંદાની દિશે ચાંદની રે લોલ, એનો નહીં હાથ મેં ઉજાસ રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે. એનો નહીં હાથનો ઉજાસ. આ ગુજરાતીની પંક્તિઓ છે. અહીંયા દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદ કરે લખેલી આ કવિતા છે, પણ એટલી બધી મધુર છે. દરેક વાક્યમાં એનો અર્થ આપ્યો છે. હું ડિટેલમાં ગુજરાતીમાં નહીં જઈશ, કારણ કે આપણે થોડાક સમયમાં માતા વિશે ઘણું બધું કહેવાનું છે, પાઠમાં આપણે ઘણું ભણવાનું છે. પણ તમે આ પાઠ ભણીને માતૃપ્રેમ અથવા માતા વિશેનો નિબંધ જ્યાંથી મળે ત્યાંથી ગમે તે ભાષામાં મળે એને અવશ્ય લખશો, અને એનું અર્થઘટન અંગ્રેજી નિબંધના, અંગ્રેજી વિશેના નિબંધમાં પણ કરશો તો વધુ ઉચિત રહેશે. પછી સંસ્કૃતમાં હોય, ગુજરાતીમાં હોય, હિન્દીમાં હોય, કોઈ પણ ભાષાનું માતૃ વિશેનો નિબંધ, માતૃપ્રેમ કે માતા વિશેનો નિબંધ તમે અવશ્ય નોંધ કરજો. જોઈએ આપણે યુનિટ નંબર 4, વન્ડરફુલ ક્રિએશન. The good Lord was extremely busy that day. He was into his 6th day of overtime. When he was working with full concentration, an angel appeared and commented, "You are taking so much care for creating this creature." When Lord was busy, he was creating extraordinary thing. So he was busy. At that time, an angel came there and asked the question, "Sir, what are you doing? You are taking too much care. Why? Let me see, let me check, let me know. What? Why you are taking too much care?" તમે એવું શું કરી રહ્યા છો? કેટલી કાળજી રાખો છો? આવું દેવદૂતે પેલા ભગવાનને, જ્યારે ભગવાન માતાની સ્ટેચ્યુ કે મૂર્તિ બનાવતા હતા ત્યારે આ દેવદૂતે સરસ મજાનું વાક્ય કર્યું. તો ભગવાન કહે છે, "That's true," said the Lord. "Do you want to know the details? Do you want to know the details?" લેકિન આ ડિટેલ્સ જાણવી છે. હું શું કરી રહ્યો છું? ઓકે. What are they? The angel was curious. What are they? The angel was curious. Angel has curiosity in him. He was very much curious. એટલે પૂછ્યું કે શું છે? તમે શું કરી રહ્યા છો? What are they? Now, Lord says, all her parts should be movable and replaceable too. All her parts should be movable. All her parts should be movable and replaceable.
movable. Flexible. Flexibility is there. These all are the adjectives which are proper for the creation. And not only these, but there are so many examples. You can add also. મધર વિશે તો ઘણા બધા વિશેષણો ઓછા પડે. તમે ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો કદાચ સાંભળ્યા છે, થોમસ આલ્વા એડિસન નામ સાંભળ્યું છે. તો સાયન્ટિસ્ટ બનવા પાછળ મધર, સી ઇઝ અ ગુડ ટીચર, ટેક્ટફુલ, કુશળ, કાર્યકુશળ, ઉદ્યમી, પુરુષાર્થી, આ માતા છે. Movable and replaceable too. She has a lap that disappears when she stands up. I have to endure her with a kiss that can cure everything from a broken leg to a broken heart. Moreover, she has to have 6 pairs of hands. She must be able to run on any foot available and should have 3 pairs of eyes. Hands. નવાઈ લાગશે આપણને. ભગવાન જે ક્રિએશન કરી રહ્યા છે, ભગવાન કહે છે કે all our parts are movable and replaceable too. એકના બદલે બીજો કામ કરે. You can see your mother from early in the morning she gets up and late in the evening or night she goes to bed after doing all the activities properly. Like a machine, she works from early evening to late at night, and she takes care of every person connected to her. તમે જાતે જુઓ, તમને સવારે ઉઠવાથી માંડી તમારો નાસ્તો, લંચ, નવડાવો દોડાવો, સ્કૂલ તૈયાર. ઇવન તમે જો સ્કૂલમાં લંચ બોક્સ ભૂલી ગયા હોવ તો સ્કૂલમાં પણ લંચ બોક્સ પહોંચાડે છે મમ્મી. તો આ મધર છે. એના બધા જ પાર્ટ્સ કેવા છે? મૂવેબલ એન્ડ ફ્લેક્સિબલ એન્ડ રિપ્લેસેબલ. મોરઓવર આગળ લેખક આગળ કહે છે કે she has 6 pairs of hands. 6 જોડા હાથ. સામાન્ય for doing each and every work. બધા જ પ્રકારના કામ મધર કરે છે. એટલે કે છે એને ભગવાને 6 જોડ હાથ આપ્યા છે બધું જ કામ કરવા માટે. And 3 pairs of eyes. For what? 3 પેર આંખ છે. તમે એમ સમજતા હો કે મમ્મી જોઈ રહી હતી, પણ ના, પહેલી પેર અહીંયા છે. It can directly watch you what you are doing. Second pair in her heart. She can feel what you want, what you require. And the third pair, બોચીમાં. આપણે કહીએ ને બોચીમાં, હા, સિક્રેટ થિંગ જોવા માટે, ખાનગી વસ્તુ જોવા માટે. આમ જોઈએ પાછળ શું થાય છે એને ખબર પડે. તમે ગમે તેવા તમારા ચાલવાના પગલા પરથી કહી દે મમ્મી કે તું બેટા મારા દીકરાને કે મારી દીકરીને આજે કંઈક થયું છે. આ મધર છે. She has 6 pairs of hands and 3 pairs of eyes. હા, હતા ભગવાન સ્ટેચ્યુ બનાવી રહ્યા છે. આગળ કહે છે the angel shook his head slowly and said, a mighty impossible task. I suppose 6 pairs of hands. No. Mighty impossible task. एक अशक्य कार्य भगवान करे છે. No, these hands are not a problem for me. A heart, not a problem for me. It is the 3 pairs of eyes that the mothers have to have. Lord, look at what mothers have to have 3 pairs of eyes. Lord, look at what. While creating the statue, Lord has many ideas in his mind. When the questions
were asked to him by angel, he explained each and every question thoroughly and also explained more things that this must be there. Mothers have to have 3 pairs of eyes. Mothers have to have. ભગવાને માતાને જે શક્તિ આપી છે, જે સામર્થ્ય આપ્યું છે, જે તાકાત આપી છે, જે ટેક આપી છે, કાર્યકુશળતા આપી છે, એ માતા પાસે છે, અન્ય કોઈ પાસે નથી. આગળ કહે છે, oh, so you are creating a standard model of a mother, but 3 pairs of eyes? What for? The angel got interested. હવે દેવદૂત જે હતા એને ધીમે 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 રસ પડવા લાગ્યો કે સારું આવું એવું કેમ 3 પેર આ શા માટે એક પેર આપણે ના ચાલતું. He got interested. એને રસ પડ્યો. One pair that sees her children through closed doors, another pair to look at the children and say, I understand and I love you without uttering a word, and the third pair to see all secret things without opening them. मैं पहला बात करूँ ना, मैं पहला तो जनाऊँ कि why does mother have 3 pairs of eyes? First pair to see whatever eyes can watch. Second pair to feel, to understand what the children, what daughter and son require, what other person require. And the third pair to understand all the secret things. Mothers have 3 kinds of eyes. 3 pairs of eyes. ઘણી બધી બાબતો એવી છે તમને એમ કે હું મમ્મીને જણાવતો કે જણાવતી નથી, પણ દીકરા કે દીકરીની ખાનની વાત પણ માં જાણતી હોય. એક તમને પાછી ધમકાવે, જોજે પાછો આમ કહીશ તો પપ્પાને કહી દઈશ, પણ પાછી લાગણીનો તારથી જોડાયેલી પપ્પાને પણ ના જણાવે. કોઈક બાબત એવી હશે, કોઈ છોકરાના ખિસ્સામાંથી પડીકી પકડાઈ ગઈ, સોપારી પકડાઈ ગઈ, તેને વોર્નિંગ આપશે, કાં તો 1-2 વખત તો કે પણ નહીં, સાચી રાખે, પછી પકડા વધુ સમય થાય કે જો આવું કરે છે ને સારી વસ્તુ નથી, તારા પપ્પાને ખબર પડે મારશે તને, આમ કરીને સમજાવે. અને જ્યારે કાબુ એનાથી કંટ્રોલ બહાર હોય ત્યારે તે એના પર એક્શન લેવા માટે પણ તૈયાર થાય. એ જ વસ્તુ દીકરીમાં પણ હોય. દીકરી કેમ આજે મોડી આવી, મધરને ખબર હોય, અંદાજ પણ હોય. પુત્રના પારણામાં અને વહુના બારણામાં માને ખબર ના પડે એવું બને જ નહીં. એની પાસે 3 પેર્સ આઈ છે ને એ આના માટે છે. વધુ ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશું, આગળ જોઈશું. વિધાઉટ અટરિંગ ધેમ, અટરિંગ એટલે બોલવું, એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર માં આ બધું જાણતી હોય છે, સમજતી હોય છે. ઇવન તમારી શું જરૂરિયાત છે, દીકરો ઘેર આવ્યો સ્કૂલથી એને સામાન્ય મોડું પડી ગયું હોય ને કે બેટા સાહેબ ગયા હતા, તારા મિત્ર સાથે આમ થયું છે, કંઈક તો થયું તારે તું આમ ભૂલેશ કેમ છે. હા હવે મને ખબર પડી તમારી સ્કૂલમાંથી પ્રવાસ જવાનું છે હે ને, અચ્છા તારે જવું છે. હા કઈ વાંધો નહીં, તારા પપ્પાને વાત કરીશ, હું તારા પપ્પાને ચોક્કસ કહીશ, તને મોકલશે. આવું એક્સપ્લેન પણ કરે છે. સી નોઝ એવરીથિંગ. આ માં છે. Lord requested the angel, please go to bed, do not take so much trouble in a single day. Angel says, please go to bed. આટલી બધી ટ્રબલ ન કરો, આટલી બધી તમે મુશ્કેલી તો શ્રમ ન વેઠો. લોર્ડ કહે છે he refused, he અહીંયા ભગવાન ના પાડી કહે છે I cannot take rest unless and until I complete my work of creating great statue. I have almost completed the work. I have almost completed. Present perfect tense here. Have completed. मैं लगभग काम पूરું કર્યું છે.
I have put the best of my ideas into this model. Now, this mother will heal himself when she is sick. She would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. And she would manage a child's bath, play, study, food and sleep without getting irritated. નાનકડા પ્રોગ્રામમાં કેટલી મજાની વાત કરી છે. બાળકના બાથ, પ્લે, ફૂડ and everything she manages without getting irritated. સહેજ પણ ખિન્નતા, અકળામણ, મૂંઝવણ, તકલીફ અનુભવ્યા વગર બાળકને જે જોઈએ તે માં તૈયાર રાખે છે. એક મસ્ત વાક્ય અહીંયા છે અને તમે અનુભવ્યો છે જે she would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. તમે જોયું હશે ઘરમાં અનુભવ્યું પણ હશે કે અડધો કિલો કોબીના શાકમાં 6 વ્યક્તિઓને જમાડવું આ માં કરી છે. તમે બેઠા હો, શાક ઓછું તાવડીમાં, તમે કહો મમ્મી મને થોડું, અરે ખા બેટા ખા, છે તારે, ના ના મારતો નથી, ખાઓ હું તો ખાઈ લઈશ, સમજે. આપણને બધાને જમાડીને છેલ્લે જમે છે, છતાં પણ કમ્પ્લેન નહીં. એના ભાગમાં શાક ઓછું હોય કે ન હોય તો એ કમ્પ્લેન નથી કરતી. ઓકે, આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ, તમે બધા જમ્યા છો, હું ઘરે જઈશ. આવી વાત મદદ કરે છે. આગળ કહે છે બાળકનું, નાના બાળકનું તમામ વસ્તુ સાચવે છે ખિન્નતા પામ્યા વગર. The angel went round the model of the mother very slowly. He touched it and said, "It's too soft." એકદમ ધીમે ધીમે એન્જલ જાય છે, આમ સ્પર્શ કરે છે. ઓહ, ઇટ્સ વેરી સોફ્ટ. એકદમ મુલાયમ છે, નાજુક છે, કોમળ છે. ભગવાન કહે છે સોફ્ટ છે પણ યાદ રાખજે એટલી સ્ટ્રોંગ છે. જો બતાવો આગળ કહે છે ભગવાન કહે છે but very tough, said the Lord. You cannot imagine what this mother can do and endure. ભગવાન કહે છે તને સોફ્ટ લાગે છે અડકવાથી, પણ એટલી સ્ટ્રોંગ છે. મદદ કેવી છે ભાઈ? એટલી સ્ટ્રોંગ છે, એટલે કે એનો વિલ પાવર એટલો છે, એટલી ટોલરન્સ છે, એટલી સહનશીલ છે, જેને કહી શકાય એ કોઈ પણ મુશ્કેલીમાં સહન કરવાની શક્તિ મા પાસે છે, એ કોઈ પાસે નથી. સહનશીલતાની મૂર્તિ છે, એ કદી ક્યારે હાર ના માને એવી દેવી છે. યાદ રાખજો, મધર જેટલી સોફ્ટ છે એટલી સ્ટ્રોંગ છે. તમે ભૂલથી એને છેડો નહીંતર જ્યારે ચંડિકાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે ને માં, ત્યારે કોઈની તાકાત નથી એને રોકી શકવાની. તો એવી દેવી છે, આ શાશ્વત સાક્ષાત દેવી છે, એ માં છે. એન્ડ સહનશીલતાની મૂર્તિ છે. આગળ કહે છે કેન યુ થિંક? Mother can think, yes. Lord said, not only think, but can reason and compromise too. માત્ર વિચારો નહીં, she can reason, she can compromise too. The angel was impressed. He went closer to the model and moved his finger across the cheek. એની પાસે ગયા, એના ગાલ ઉપર સામાન્ય સ્પર્શ કર્યો. હા, જેવો સ્પર્શ કર્યો કે કંઈક છે આવું એને ફીલ થયું. અને કહે છે, જો આગળ કહે છે, ઓ લોર્ડ, હર આઈઝ આર કીન. એ ભગવાન
પ્રવાહી નીકળે છે. How did this happen? It must be a tear. It must be. ભગવાન કહે છે it must be. આખર આંસુ હોવું જોઈએ, પણ કહે છે મેં તો મૂક્યું જ નથી. I have not put it there. It is miracle. The Lord explain કે આ miracle છે, ચમત્કાર છે. મેં ન મૂક્યું હોવા છતાં એની આંખમાંથી ટપકે છે, ચમત્કાર છે, એ ચોક્કસ સમજાવે છે. But what is this? What is a tear for my Lord? What is a tear? આંસુ શા માટે? પેલા એન્જલ પોતે ક્યુરિયસ હતા, એટલે ask many questions. And got the answers from Lord. Lord explained everything properly and slowly, but Lord accepted also that he had got tears in the eyes of God. How happened? અહીંયા જોઈશું આપણે. It's a miracle. આ એક ચમત્કાર છે, નથી બીજું. But what is a tear for my Lord? આંસુ શાના માટે છે? છેલ્લી પંક્તિ જબરજસ્ત પંક્તિ છે, તમે ધ્યાનથી સમજો. છેલ્લી લીટીઓ ખૂબ સારી બાબતો અહીંયા આપેલી છે. It is something unique. આ કંઈ વિશિષ્ટ છે, મૌલિક છે, ખાસ છે, સ્પેશિયલ છે. Maybe it is for pain, for joy, for pride, for disappointment, for loneliness. The Lord explained. ભગવાન કહે છે આંસુ શાના છે ખબર છે? કે જે કાં તો પેઇન ના હોય, કાં તો જોય ના હોય, કાં તો ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ હોય, કાં તો લોનલીનેસ હોય. આવી બધી સમસ્યાઓ. પણ એક વાત તમને કહી દઉં, આંસુ માત્ર તકલીફના ન હોય, પ્રાઇડ, ગર્વના, જોયના પણ હોય. માને તકલીફ થાય ને ત્યારે ખૂણામાં જઈને કાં તો રસોડામાં એકલી રડી લે, આમ આંસુ લૂછી દે, ઘરમાં ખબર પણ ના પડવા દે કે માર રડે છે. સંતાનની આગળ તો રડે પણ નહીં કદાચ. અને આના કારણે માં સહનશીલતાની શીખે છે. પેઇન, તકલીફમાં, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, હતાશા. જ્યારે સંતાન તરફથી કોઈ ઘરમાં પરિવારમાં સભ્ય તરફથી કોઈ તકલીફ, કોઈ હતાશ થાય હોય માં, ત્યારે ખૂબ રડે છે. લોનલીનેસ, એકલવાયા. તમે રૂખો રોટલો તો મરચું આપજો, પણ સાથે બેસીને તમે ખાશો ને મને મીઠો લાગશે. પણ માને એકલા મૂકી દઈ અને જ્યારે પકવાન પીસશો ને તો માતાને નહીં ભાવે. આ યાદ રાખજો દીકરાઓ દીકરીઓ બધાને હું કહું છું, માં છે ને પછી તમારી પોતાની માં હોય કે તમારા સ્પાઉસની માં, એટલે કે જ્યારે તમે એંગેજ કરો, મેરેજ કરો ત્યારે તમારા સ્પાઉસની, એટલે દીકરો હોય તો એની સાસુ, દીકરી હોય તો એની સાસુ, એ પણ માં જે છે, માની રીતે જ જોશો તો તમે એટલો જ પ્રેમ પામશો, એટલું જ તમારી આંતરડી, તમે એની આંતરડી ઠારશો, એટલા જ આશીર્વાદ મેળવશો. ક્યારેય અવગણશો નહીં. જો સુખી થવું હોય એવો કોઈ વ્યક્તિ નથી જેને માના આશીર્વાદ મળ્યા હોય તે દુઃખી હોય. બસ એની આંતરડી ઠારજો. અને ક્યાંક મમ્મી ભૂલથી પણ બાને લડતી હોય ને તો મમ્મીને પણ કહેજો, મમ્મી બાને તું આમ ન લડીશ. પપ્પા નાની વિશે કંઈ કહેતા હોય તો પપ્પાને પણ કહેજો, પપ્પા નાની વિશે આમ ન કહેશો. એ માં જ છે. બસ આ ભાવ રાખજો, તમે એના આશીર્વાદ મેળવશો, સફળ થશો. પેલે બીજી વાત કરું છેલ્લે, જોય અને પ્રાઇડની. જોય, આનંદ, હરખના આંસુ પણ હોય. હરખના આંસુ ક્યારે આવે માને? માં બહુ ખુશ થાય ને, ખુશ થાય હરખના આંસુ આવે. તમે કદી હરખના આંસુ જોયા છે? તમારે જોવા જ હરખના આંસુ? જો તમારે તમારી માતાની આંખમાં હરખના, આનંદના, ગર્વના આંસુ જોવા હોય ને તો નક્કી કરી લો બોર્ડમાં પ્રથમ નંબર આવો. બસ
કમિટમેન્ટ સાથે કામ કરો, મહેનત કરો, નંબર લાવો. જો તમારી મમ્મીના આંખમાં આંસુ ના આવે મને યાદ કરજો. કેમ? ભારતના આંસુ છે. 18 જગ્યાએ જઈને કહી આવે છે, એ સાંભળો, મારી સંતાન, મારી દીકરી, મારો દીકરો કોલેજ, સ્કૂલ, બોર્ડ, જિલ્લા ફર્સ્ટ આવે છે. અને જો એને આનંદ પાર નહીં આવે, એ ગર્વના આંસુ છે, જોયના આંસુ છે. આ મા છે. આના વિશે હું ઘણું બધું કહું તો પણ ઓછું છે. અને છેલ્લે વાક્ય વન્ડરફુલ કર્યું છે. આ કેવું અદ્ભુત સબ્જેક્ટ છે. તો આ બધા જે ગુણો છે માના, આનાથી આટલા બીજા લોકો કયો ઓછા પડે અને બીજા સમજાવ કયો ઓછા પડે એવા ગુણોનું તમે વર્ણન સમજજો, લખજો, નિબંધ બનાવજો અને એનું શોર્ટકટ જે છે પણ પ્રિપેર કરવાની છે. પ્રશ્નોના જવાબ પણ લખવાના છે. સ્વાધ્યાય કાર્ય તમારી નોટમાં કરવાનું છે. અને આ પાઠને 1, 2, 3, 5 વાર વાંચજો અને વાંચ્યા કરતા પણ હૃદયથી એને સ્વીકારજો અને સમજજો, અંદર ઉતારજો. માના ઉપકારને ક્યારે અવગણશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ વિસરશો નહીં. એમાં પણ પહેલી માં જ છે. માને તમે અમૃતાકી લોહીની સગાઈનો પાઠ તમે સાંભળ્યો હોય કદાચ 10મા ધોરણમાં. અમૃતાકી પોતાની ગાડી મંગુ માટે કેટલું કરે છે. અરે જીવતું જાગતું ઉદાહરણ અરવલ્લી જિલ્લાના બરડિયા ગામમાં એક માં પોતાના 35 થી 40 વર્ષના પાગલ દીકરાને સાથે લઈ છે. ત્યાં જઈને જોઈ જાઓ તો માં શું. હું વધારે કહેવા નથી માગતો ને કહી શકું એમ પણ નથી કદાચ, પણ આપણી સમયની બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આ પાઠ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. તો આ પાઠનો હોમવર્ક પણ તમે કરી દેશો. ઓકે, બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.